متوسط علاقے کے اس چھوٹے سے گھر کے باہر لگے ٹینٹ میں، جہاں کچھ لمحے قبل کہکو کی گونج، خوبصورت گیت اور ساز روا تھے، اب وہی دبیز خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی میں وقتاً فوقتاً گونجتی چمگوئیوں کی آوازیں خلل ڈال رہی تھی۔ دوسری جانب گھر کے اس مخصوص کمرے میں موجود صوفے پر امیر صاحب سر پکڑے بیٹھے شدید اضطراب میں تھے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے پہلو میں کھڑی آئمہ بیگم ڈبڈباتی آنکھوں سے خود سے کچھ دور پر کھڑی سرخ عروسی جوڑے میں سجی اپنی بیٹی روشنی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں تھامے پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس رشتے میں میری رضا شامل نہیں تھی روشنی، میں نے لاکھ انحراف برتا، لاکھ خفگی کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی میرے والدین اس رشتے کو اس قدر تول دے گئے۔ میں ثانیہ کو پسند کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کسی عورت کی گنجائش نہیں۔ تمہیں یوں اس مقام پر تنہا چھوڑنا میری مجبوری ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ عمیر کاغذ پر لکھی چند سطروں کی تحریر روشنی کی دنیا کا حوالہ کر گئی۔ رضا تو اس کی بھی شامل نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ سر جھکا چکی تھی اپنے والدین کے فیصلے کے آگے، اور آج اس کا ہونے والا ہمسفر اسے اس مقام پر تنہا چھوڑ گیا تھا، جہاں سے قدم پیچھے بڑھانا نہ صرف اس کی بدنامی کے گہرے کنویں میں سے دھکیل ڈالے گا، بلکہ اس میں ساتھ اس کے بابا کا سر بھی پورے معاشرے کے سامنے جھک جائے گا۔ سر واصف، خدا را میری مدد کرے۔ اپنے سال قبل مجھ سے میری بچی کا رشتہ مانگا تھا، آج اسے اپنا لے، میری عزت کا پاس رکھ لے۔ سر، میری بچی خطاوار نہ ہوتے ہوئے مجرم جانی جائے گی، اسے لوگوں کے بے بنیاد الزام اور سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا را میری عزت کا پاس رکھ لے، اس مشکل گھڑی میں آپ مجھے اس اندھیرے سے نکال دیں، روشنی کی کرن میرے ہاتھ پہ تھما دیں۔ امیر صاحب یکدم صوفے سے اٹھتے کونے میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ کھڑے، واصف صاحب کے نزدیک آتے ان کے آگے ہاتھ جوڑے فریاد ہو گئے۔ ان کی یہ فریاد جہاں واصف صاحب اور ان کی اہلیہ نرمینہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر گئی، وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ذوحان کو ٹیک چھوڑنے پر مجبور کر گئی، جبکہ روشنی کا ساکن وجود بھی اپنے بابا کے لفظوں پر متحرک ہوا تھا۔ کائیاں پرنم آنکھوں سے وہ بے یقینی لیے اس نے امیر صاحب کی جانب دیکھا، جنہوں نے ایک بار بھی اس کی رضا جاننا ضروری نہ سمجھا۔ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو امیر، میری چاہت ہے کہ تمہاری بیٹی روشنی میرے بیٹے ذوحان کی ہمسفر بنے، اور آج وہ میری چاہت پوری ہونے چلی ہے۔ شاید خدا نے ان دونوں کے بخت میں ان دونوں کا ساتھ دکھا ہے۔ واصف صاحب امیر صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جگرے لہجے میں خوشی اور ذرا برابر بھی خفگی کی رمق لیے گویا ہوئے۔ امیر صاحب کے پریشان حال چہرے پر اطمینان پھیلتا چلا گیا، جبکہ ذوحان کا تمام اطمینان اور سکون اضطراب اور اشتعال میں بدلا۔ واصف راجپوت انٹرپرائز کے مالک تھے، جس کے بزنس کی ساخیں نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کا نام کافی حد تک مقبول تھا۔ امیر صاحب نے اپنی زندگی کے کئی سال واصف صاحب کی وفاداری میں صرف کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خاص آدمی کا مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھائی کا درجہ رکھتے تھے۔ سال بھر قبل واصف صاحب نے روشنی کا ہاتھ مانگا تھا۔ وجہ صاف اور سیدھی تھی، روشنی کی معصومیت، اس کی سادگی اور ذات میں موجود ٹھہراؤ۔ واصف صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں کو بھایا تھا، لیکن امیر صاحب معذرت کر چکے تھے، کیونکہ روشنی کا رشتہ وہ برادری میں طے کر چکے تھے، اور آج سال بھر بعد عین شادی کے موقع پر دلہے کا فرار ہونا انہیں سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، اور مشکل کا حل محض واصف صاحب تھے۔ فار گاڈ سیک بابا، یہاں میری زندگی کا اہم فیصلہ بنا میری رائے اور رضا کے لیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ جانتے کہ میں اس فیصلے سے انحراف برتوں گا۔ ذوحان جو اضطرابی حالت میں مبتلا کبھی امیر صاحب کو کبھی واصف صاحب کو دیکھ رہا تھا، دہاڑ اٹھا۔ اس اچانک دہاڑ پر روشنی کا بدن لرزش کا شکار ہوا، نگاہوں کا رخ ذوحان کی جانب مبذول ہوا، جس کی آنکھوں میں واضح انکار دیکھ اس کے سرخ رنگ سے رنگے ربوں پر تلخ مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اور تم بھی جانتے ہو ذوحان کہ تمہاری انکار کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ واصف صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ ذوحان بھی چتاب کھاتا پہلو بدل گیا۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا بابا، میں زویا سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ لفظ پر لفظ زور دیتے اس نے خون آشام نگاہوں سے رخ روشنی پر مرکوز کیا، جو اس کی نگاہوں میں تیرتی نفرت اور تیز سے خوف کھاتی اسے نظریں پھیر گئی۔ ذوحان، واصف صاحب نے قدے برہمی سے کچھ کہنا چاہا کہ روشنی کی کامتی مدھم آواز ان کے لفظوں کا گلا گھونٹ گئی۔ پلیز انکل، انہیں مجبور نہیں کریں۔ بیل بوٹیوں سے سجے اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جمائے روشنی بمشکل یہ لفظ ادا کر پائی، چپ رہو تم، آخر کو تم ہی تو فساد کی جڑ ہو، پہلے والا باغ کیا تو کسی دوسرے کو باز دو، پسندیدہ مشکل ہے نا تمہارا دوسروں کی محبت پر غاصب بن کر بیٹھنا۔ ذوحان تیز سے پاگل ہو اٹھا تھا، زہر خند لہجوں میں استعمال کرتے ہوئے روشنی کی
रूह तक को जख्मी कर गया। रोशनी निचला दांतों तले दबाते अपनी बेख्तियार सिसकी का गला घूंट ली। सुहान, जुबान को लगाम तो तुम ये शादी करो वरना। नरमीना बेगम जो इस सारे अरसे में खामोश थी मजीद खामोश न रह सकी। वरना सुहान की सख्त तासुरात पल भर में बदले। उसकी निगाहों में वाज़ेह खौफ उभरा है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी वालदा क्या कहने वाली है। वरना भूल जाना तुम मेरी कोख से पैदा हुए थे, तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ दूंगी। किस जब्त के साथ नरमीना बेगम ने ये अल्फाज अदा किए थे महज वो ही जानती थी। सुहान के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। बुरी निगाहों में गज़ब की लाली के साथ नमी ने बसेरा किया। उसे बेयकीनी से नरमीना बेगम की जानिब देखा। नरमीना बेगम उसकी कमज़ोरी थी और आज उसी कमज़ोरी का उन्होंने सहारा दिया था। रोशनी को अपना आप मुजरिम सा लगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, लेकिन एक शर्त है। कुछ तवक्कुफ की जानलेवा खामोशी के बाद उसने आंसू का गोला निगलते हुए एहसास से आरी लहजे में हामी भरी। कैसी शर्त? वासिफ साहब और नरमीना बेगम ने हम आवाज़ इस्तफार किया। आप बदनामी के डर से अपनी बेटी को मुझसे जोड़ना चाहते हैं ना? अपने वालदैन का सवाल नज़रअंदाज करता वो अमीर साहब से मुखातिब हुआ, जो उसे नासमझी से देखते इस बात में सरे लागे। मैं इस लड़की को कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि 1 साल बाद में से तलाक दे दूंगा। बहरहाल आपकी इज्जत रुस्वा होने से बच जाएगी। 1 साल एक तवील अरसा है। इस तवील अरसे में तलाक की कई वजूहात बन सकती हैं, और मेरे ख्याल से इस दौर में ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि लोगों का ध्यान तक नहीं रहेगा कि आप पर या आपकी बेटी की ज़िंदगी पर। स्पार्ट लहजे में कहता हुआ उन सबको हैरान और कशमकश में मुब्तला कर गया। रोशनी को अपने कदमों से जान जाती महसूस हो रही थी। किस कदर बेबसी थी वो, जिसे अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार ही नहीं था। नरमीना बेगम ने कुछ कहने के लिए लफ़ा किया, लेकिन वासिफ साहब उनका हाथ जकड़े उन्हें रोक गए। मंजूर है। उसकी शर्त कबूल करते उन्होंने अमीर साहब की परेशानी और तफक्कुर से बड़ी निगाहों में देखते उन्हें तसल्ली दी। 1 साल वाकई एक तवील अरसा था। इस अरसे में पसंद बदल सकती थी, मोहब्बत हो सकती थी। कच्चे दाबकों पर मुबनी रिश्ता एक मजबूत रस्सी बन सकता था। जुहान ने अपने सीने पर जलते तेज के ईंधन पर काबू पाते एक आखिरी निगाह रोशनी के लड़ते वजूद पर डाली। उसे शदीद तप चढ़ी मुकाबिल पर। जिस तरह वो इनहराफ बढ़ रहा था, इस तरह अगर मुकाबिल भी लड़ती, इनहराफ बढ़ती, तो शायद हालात कुछ और होते। रोशनी की खामोशी उसकी इस दाल को मजीद हवा दे रही थी। नजरें उससे फेरता और लंबे लंबे ढक पड़ता कमरे की दहलीज अबूर कर गया। रोशनी बिन्नत अमीर, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्तुल मुबल्लिग 15 लाख जुहान राजपूत वर्ल्ड वासिफ राजपूत से किया जाता है, कि आपको कबूल है? वो खूबसूरती और नफासत से सजे स्टेज पर मौजूद सोफे पर सुहान के पहलू में पुरजुमान। इस सवाल पर हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बिंज गई। ये अकद की हामी थी, एक ऐसे अकद की हामी जिसका अंजाम अलहदगी था। वो जानती थी वो अपने साथ जुल्म करने चली है। मुकाबिल की आंखों में हकारत, नफरत, देश और नापसंदगी उसका मुकाम जो मुकाबिल की जिंदगी में वाज़ेह कर चुकी थी। यकीनन आगे का सफर घुटन था, जिसमें तजलील सबर के अलावा कुछ ना था। कबूल है। बलाखिर उसने ये करवा घूंट पड़ते अपना आप सुहान राजपूत के हवाले किया। सुहान राजपूत, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्त मुबल्लिग 15 लाख रोशनी बिनते अमीर से किया जाता है, कि आपको ये कबूल है? काजी साहब जुहान से मुखातिब थे, जिसके जहन के पर्दों पर जोया का मुस्कुराता हसीन चेहरा उभर रहा था। उसके साथ बेवफाई करना चला था। न जाने उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। उसे समझ पाएगी भी या नहीं, या वो रोशनी अमीर की बदौलत उसे खो बैठेगा। कबूल है। सोचों के तसलसल में डूबे उसने कब रोशनी को अपने अक़द में कबूल किया, मालूम ही ना हुआ। होश तो तब आया जब मुबारकबाद का शोर गुंजा। वो महफिल जहाँ कुछ लम्हे कबल चामुगोइयाँ गुंज रही थी, वहीं कई ज़ुबानें मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली रोशनी अमीर के वक्त पर रश्क कर रही थी, तो कई ज़ुबानें हसद में मुब्तला जहर उगल रही थी। वसी रकबे पर फैले आलिशान राजपूत विला के सुर्ख ईंटों से बने पोर्च में गाड़ी के टायर चरचराए। दरवाजे से लगकर बैठी रोशनी ने अश्को सताइश भरी नजरों से उस ऊंचे महल नुमा घर को देखा। दरवाजे की जोरदार आवाज पर वो अपनी सीट पर से उछलती ड्राइविंग सीट की जानिब मुतवज्जा हुई। उसे खाली देखकर उसकी नजरों ने तन फन करते अंदर दाखिल होते जुहान को देखा। खुश्क आंखें एक बार फिर पूर्णम हुई। तमाम रास्ता खामोशी से कटा, एक ऐसी खामोशी जो उसे कांटों की माने चुभ रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी मुकाबिल को देखने की, लेकिन मुकाबिल वक्तन फवक्तन उसे शरार भरी निगाहों से तमाम रास्ता जरूर घूरता आया था। अपने आप को संभालते रोशनी ने दरवाजा खोले, कदम बाहर रखा, पिछली सीट से अपनी बैग उठाई। वो मुर्दा कदमों को जबरदस्ती घसीटते आगे बढ़ती चली गई। दरवाजे के नजदीक आते वो अपनी जगह ठहर सी गई। नरमीना बेगम जुहान को तेज भरी निगाहों से देखती शायद नहीं, हकीकतन उसे यूं तनहा छोड़ देने पर दुपट रही थी। खुशामदीद बेटा,
जानती हूँ तुम थक गई होगी, बस एक दो रस्में हैं वो कर लो, फिर आराम ही आराम है। नरमीना बेगम ज़ुहान से नजरें फेरते रोशनी की जानिब मुतवज्जा हुई। वो और वासिफ साहब उन दोनों से पहले ही घर लौट चुके थे। रोशनी ने जवाबन मुस्कुराने की सही की, लेकिन नाकाम ठहरी। अब करें जो रस्में आपको करनी है मॉम, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। वैसे भी शादी महज एक टोक है मेरे नज़दीक, या एक फंदा। सुहान बिना पलटे लफ्जों के तीर चलाता अपने कमरे की जाने बढ़ गया। नरमीना बेगम जो कि रोशनी के हाथ से बैग थामे मुलाजमा के हवाले कर गई थी, अपने बेटे के तलख लफ्जों पर सब्र करती रह गई। ये झटपट शादी कबूल करने में उसे वक्त लगेगा बेटा। मैं तुम्हें कोई हदायत और सब्र का दर्स नहीं दूंगी। मैं इतना कहूंगी कि तुम्हें चट्टान की तरह सख्त और मजबूत मुस्तकिम रहना होगा। नरमीना बेगम रोशनी के खूबसूरत चेहरे पर थकन और पछताई देखते उसे हिम्मत देती मुलाजमा की जानिब इशारा कर गई। आ जाइए बेबी, आपको आपका कमरा दिखा दो। मुलाजमा के मोहताना कहने पर रोशनी धीमे कदमों चलती उसके सकलीत में आगे बढ़ रही थी। यह हल्दा मेरे बेटे की आंखों में बंदी जोए की मोहब्बत की पट्टी उतार दे। मेरे मालिक उस लालची लड़की का सच जल्द मेरे बेटे के सामने आ जाए। झूठी मोहब्बत की उस स्याह पट्टी उसकी निगाहों से उतरेगी तो ही वो अपनी बीवी की मासूमियत और सादगी महसूस कर पाएगा। निगाहों से ओझल होती रोशनी की पुश्त तकते नरमीना बेगम सदके दिल से दुआ करती अपने कमरे की जाने पड़ गई। कमरे का नाप घुमाते रोशनी ने धूप निकलते अंदर कदम रखा। अंधेरे में डूबे उस कमरे में मथम दम की जर्द रोशनी का बसेरा था। एक तारा निगाह हर आसाइश से रास्ता उस खूबसूरत कमरे में डालती वो जहान की जाने मुतवजा हुई, जो ग्लास वॉल के नजदीक उसकी जाने पुश्त के खड़ा सिगरेट नोशी में मसरूफ था। उसे अपनी जात में मगन देख वो कदम दर कदम चलता बेड के नजदीक मौजूद सोफे पर आ बैठी। थकन से अंग अंग उसके दुख रहा था। जिस्मानी थकन तो हद से सवा थी, साथ ज़हनी थकन ने भी उसे दो चार कर रखा था। अपनी नन्ही दुखती पेशानी दो उंगलियों से मसलते रोशनी ने एक नज़र खोल बेड पर डाली। दिल में आया कि इस बेड पर दराज होने एक तवील नींद से लुत्फ उठा, लेकिन रिश्ते की हकीकत उसकी इस ख्वाहिश का गला घुन गई। भले वो मुकाबिल की जिंदगी में बीवी का रुतबा थोड़ी रखती थी जो इससे मुंसलिक चीज़ों पर हक जताती। वो तो महज एक बोझ थी, महज एक बोझ। अपनी ही सोच ने दिल में खसक से उसके बार दी थी। अपना लहंगा समेटते वो सोफे पर अपने आप को एडजस्ट करती, अपनी जलती आंखें बंद करके कि महज अभी से नींद की तलब थी। अपनी सोचों के तसलसल में डूबा सुहान कमरे की फिजा में शामिल होती मशहूर कन महक अपने नाक के नत्थों से टकराते महसूस करते होश में लौटा था। लबों में दबी सिगरेट का एक गहरा कश लेते उसने पलटते धुआं फिजा के सपुर्द किया। बूढ़ी सुर्ख डोरों से मुज़य्यन नजरें सोफे पर दराज पुरसकून नींद में मुंह रोशनी पर जा मरकूज हुई। सोया हुआ तेज फिर से जाग उठा। उसके कमरे में इसकी इजाजत के बगैर चली आई थी। वजात तो ये कि मोहतरमा उसकी पुरसकून जिंदगी में भौंचाल सा लाते अब नींद की वादियों की सैर को जाने की थी। कबल इसके कूस के जानी बर्तर से झंझोड़ते हुए नींद से जगा था। रोशनी कसलमंदी से करवट बदल गई। नतीजतन चोरी के गहरे गए के सबब उसकी राहनाइयां वाज़ेह होती जुहान के कदमों में जंजीरें डाल गई। उसका दिल एक अलग ही ले पर धड़क उठा। रगों में दौड़ते खून में रवानी दराए, सीने में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। सुहान कंट्रोल, ये लड़की तुम्हारी पसंद नहीं। अपने आप को सर्जिश करते उसने नजरें चुरानी चाहिए, लेकिन नाकाम ठहरा। नजरें मजीद बेलगाम हुई, उसके गहरे गले से आया होती रहनाइयों से सफर करती, इसकी सराहीदार गर्दन से सरकती, उसकी थोड़ी की खम और सुर्ख लबों पर आल ठहरी। याकूती कटावदार लब सुहान के सीने में तशंगी सी जगा गए। नजरें लबों से सफर करती उसकी तीखी नाक और बंद आंखों पर ठहरी। खुमार गुनहरी चालक सुर्ख और सफेद आरिस पर गिरी उसका हुस्न दुबाला कर गई थी। लाख नफरत नापसंदगी सही, लेकिन ये बात सो आने सच थी कि उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होने वाली लड़की बिला की हसीन थी। न जाने कैसी कशिश थी उसमें कि वो गहरी नजर में काफी थी। सुहान का तमाम तेज जाग कर मानी झाग की मानित बैठ गया। जोया, मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ। ये लड़की मेरे सर पर मुसल्लत की है, मुझे इसमें कतई दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद ही इस पर हावी होने लगी थी। कबल इसके कि वो मुंह जोर जज्बों के आगे घुटने टेकने पर मदहोश होते, कोई इंतहाई कदम उठाता, रोशनी के नजदीक आते हदूद पात कर जाता। उसने खुद को बावर करवाया था। सर झटकते कदम बैठ के जाने पड़ा। रोशनी की जाने पुस्त करते वो बैठ के कोने पर दराज होते अपनी आंखें मूंद गया, लेकिन जल्द वजूद में सर उठाते इस तरह और इंतजार से तंग आते वो करवट बदलते अपना रुख रोशनी की जानिब कर गया। बंद आंखें पट से बाहुली, फिर न जाने कितने पहर रोशनी से नफरत और नापसंदगी का दावेदार उसे यक तक देखता रहा। दरवाजा नॉक होने की आवाज सोफे पर दराज रोशनी की समातों से टकराते उसे नींद से बेदार कर गई। किसलबंदी से उठते उसने एक जोरदार अंगड़ाई लेते
نیند کو خیر بات کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جلد غیر شناسا کمرے کو دیکھتے اسے کل ہوا تمام معاملہ یاد آتا چلا گیا۔ نظریں بیڈ کی جانب اٹھی، بیڈ خالی تھا، سہان وہاں موجود نہیں تھا۔ روشنی نے لب پیچھے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک بار پھر دروازہ نوک ہوا۔ روشنی صوفے سے اٹھتے دروازے کی جانب پڑی، دروازہ کھولا تو سامنے نرمینا بیگم کو ہاتھ میں سامان دیے کھڑے پایا۔ بیٹے، یہ ساڑی اور کچھ زیورات ہیں، تیار ہو جاؤ۔ نرمینا بیگم سامان اس کی جانب بڑھاتی نرمی سے بولی۔ وہ خود بھی ساڑیاں زیب تن کرتی تھی، شاید اسی لیے وہ اپنی بہو کو شادی کے پہلے دن ساڑی میں دیکھنے کی تمنا تھی۔ روشنی نے بامشکل لبوں کو مسکان میں ڈالتے دھیرے سے سر کو خم دیتے ان کے ہاتھ سے سامان تھاما۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند کرتے ہوئے سامان صوفے پر رکھے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ چند دنوں بعد اس کی واپسی ہوئی، بیوی بالوں کو تولیے کی مدد سے سکھا دی۔ گھٹنوں تک آتے باتھ روم میں ملبوس وہ صوفے کی جانب بڑھتی، ساڑی اٹھا دے۔ واش روم میں ساڑی زیب تک کرنا بے وقوفی تھی، اس کی ساڑی بھیگ سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بدلنے کو ترجیح دی، یہ سوچے بنا کہ اب اس کمرے میں وہ تنہا نہیں ہے۔ بلاؤز اور پٹی کوٹ زیب تن کرنے کے بعد اب وہ ساڑی کی تہہ بناتے ساری پہننے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکدم دروازہ کھلا۔ روشنی کے متحرک ہاتھ ساکن ہو گئے، جھکا چہرہ جٹ سے اٹھا۔ نظروں نے جو ہی دروازے پر استیدا ذوحان کو دیکھا، اس کی آنکھیں صدمے، حیرانگی، شرم اور خفت کے ملے جلے آثار کے سبب تحت پھیلی۔ وجود ساکن ہوا، رنگت میں گلابیاں بکھری۔ وہی دوسری جانب ذوحان جو جم روم سے واپس اپنے دھیان میں لوٹا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر کی مورت بنا تھا۔ وہ پری بیٹھ کر اس بکھرے ہولیے میں اس کے دل کی دھڑکنوں میں رفتار لانے کا سبب بنی تھی۔ بلاؤز اس کے کمر سے تھوڑا اوپر اس کا دودیا پیٹ واضح کر رہا تھا، جبکہ آدھی آستینوں سے اس کے ہاتھ اور گہرے گلے سے جھلکتی اس کی رعنائیاں بھی ذوحان پر قہر ڈالی تھی۔ کل جن جذباتوں کو اس نے تھبک تھبک کر سلایا تھا، پھر انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے۔ ایک تلسم میں جکڑے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ روشنی کے ساکن وجود کے اس قدر نزدیک آتے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود ساری تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے بدن پر لپٹنے لگا۔ روشنی نے اپنے پیٹ اور کمر پر محسوس ہوتی اس کی انگلیوں کے لمس کے باعث اپنی آنکھیں موندی، بدن لغزش کا شکار ہوا۔ مقابلہ وہ اس کے مزید نزدیک آتا، اس کی گردن پر منہ چھپائے، ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر ڈالتا، اس کے بدن کی سندلی مہک کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوتا، اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ روشنی نے بے اختیاری کے عالم میں اس کے کندھے جکڑے، ذوحان اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ذوحان، روشنی کے لرزیدہ لہجہ میں پکارنے پر ذوحان اس کی گردن میں منہ چھپاتا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ گیا، قبل اس کی کہ اس کے لبوں پر جھکتا۔ کھلی گلاس وال سے آتا ایک تیز ہوا کا جھونکا تلسم توڑ کر تلسم ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ کچھ لمحے قبل ان دونوں کے درمیان حال نزدیکی محض ذوحان کا تصور تھا۔ وہ اب تک دروازے پر استیدا کھڑا تھا اور روشنی اس سے 10 قدم دور محجوب سی ساکن۔ ذوحان نے سر جھٹکتے خود کو لان تان پیش کی، وہ آخر اس حد تک آگے کیسے جا سکتا تھا؟ پلٹتے اس نے روشنی کی جانب اپنی پشت کی۔ روشنی اس کے یوں پلٹنے پر ہوش میں آئی۔ I'm really so sorry۔ ساری واش روم میں بھیگ جاتی، اس لیے میں خجالت کے سبب اس سے جملہ مکمل نہ ہو پایا۔ آئندہ دھیان رکھنا، اس کمرے میں محض تم ہی نہیں میں بھی قیام کرتا ہوں۔ ذوحان خود پر قابو پاتا لہجے کو کرخت بنائے کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ روشنی نے اپنے سینگ چھوڑتے عارض پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالا، پھر تیزی سے قدم بڑھاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ آخر کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں میں اس لڑکی کو دیکھتے بے قابو ہو جاتا ہوں؟ کیوں تمام جذبات بیدار ہوتے ہیں اور مجھے بے بس کر جاتے ہیں؟ ایک ڈور سی بن جاتی ہے اس کے اور میرے درمیان، جو مجھے پوری قوت سے اس لڑکی کی جانب کھینچتی ہے۔ مجھے اس سے دور رہنا ہوگا، کوسوں دور۔ کہیں جادو ٹونا تو نہیں کرتی ہے لڑکی؟ کمرے کے بند دروازے سے کچھ دور دیوار سے پشت لگائے کھڑا ذوحان خود سے بڑبڑاتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے جلد فریش ہوتے نیچے جانا تھا، ناشتے پر سب اس کے منتظر جو تھے۔ ہم سوچ رہے ہیں پرسوں کا دن بیسٹ رہے گا آپ دونوں کے ولیمے کے لیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر رجمان وہ سب ناشتے میں مہر تھے جب واصف صاحب کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ذوحان جو اپنی بدلتی حالت کے سبب سخت جنجلاہٹ میں مبتلا، اس کا بے قصوروار روشنی کو مان بیٹھا، ہاتھ میں تھاما چمچ ٹیبل پر پٹک دیا۔ روشنی جو ساڑی کے پلو کو خود کے گرد اچھی طرح لپیٹی، ذوحان کے پہلو میں پرجمان واصف صاحب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ذوحان کی اس حرکت پر اچھل پڑی، یہ کیا بدتمیزی ہے ذوحان؟ نرمینا بیگم برہمی سے بولی، کیوں کر رہے ہیں آپ دونوں یہ سب، جب جانتے اس رشتے کی حقیقت کیا ہے؟ فار گاڈ سیک بابا، میں اس لڑکی کو سال بھر بعد طلاق دے دوں گا۔
तो ये वलीमा इन सब की ज़रूरत क्या है? वो अपनी जगह से खड़ा होता, सख्त आजिज़ आया था इन हालात से। और तुम कुछ बोलोगी या मैं समझूँ कि तुम चाहती हो ये सब हो? ना तुमसे कल इन्हराफ बरता गया ना, आज कुछ बोला गया। आखिर कैसे तुम खुश रह सकती हो? ये जानने के बाद भी कि तुम्हें मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। हमें एक अनचाहे रिश्ते में बाँध दिया गया। उसकी तोपों का रुख अब रोशनी की जानिब था। उसका खामोशी से खुद को हालात में ढाल लेना उसे सख्त परेशान कर गया था। क्या मतलब ज़ुहान? रोशनी को तो कुछ बोलना ही याद ना रहा। अलबत्ता दाखिली दरवाजे की सिमत से आती बेयकीन आवाज़ को आंखें मीचते पर मजबूर कर गई। जबकि नरमीना बेगम और वासिफ साहब के तासुरात में नागवारी शामिल हुई। रोशनी ने उस आवाज़ की ताक़ुफ़ में देखा तो मॉडर्न लिबास में डॉग मेकअप से नकूश को उभार ये बालों को पुश्त पर खुला छोड़े लड़की को अपनी जानिब बेयकीन नज़रों से देखता पाया। मेरे सवाल का जवाब तो ज़ुहान, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ये लड़की कौन है? कौन सी शादी, कौन सा वलीमा? ज़ोया अख्तर तन फन करते ज़ोया ज़ुहान के नज़दीक आई। उसका बाजू जब पे रुख अपनी जानिब पलटा। रोशनी ने ज़ुहान के तासुरात में नरमी और आंखों में एकदम मोहब्बत को बसेरा करते देखा। दिल पसीज सा गया। वो काबिल खड़ी लड़की का इस्तकाक और ज़ुहान के बदलते तासुरात ये बताने को काफ़ी थे कि वो कोई और नहीं, उसके शौहर नामदार की मोहब्बत ज़ोया है। सोया, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ज़ुहान ने उसने इश्ताल में देखते उसे संभालना चाहा। ओ वाह, तुम कहना चाहते हो मैं गलत हूँ मिस्टर ज़ुहान? तुम मुझे धोखा दे चुके हो, मुझसे मोहब्बत का दावा करते, शादी का वादा करते किसी और से शादी कर चुके हो। सोया चीखी। रणवीना बेगम ने जब्त से उसकी जानिब देखा। जब रोशनी तक आते उसका बाजू जकड़े उसे अपने रूबरू खड़ा करके, जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को दौलत की खातिर अपना आप तक पेश। वो नफरत ज़्यादा लहजे में गलाजत पकने लगी थी कि रोशनी उसका जुमला मुकम्मल होने से कब उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा रसीद कर गए। सुहान जो खुद जोया के लफ्जों पर दंग था, रोशनी की इस हरकत पर शिशर रह गया। जबकि नरमीना बेगम और वासिफ साहब मुस्कुराए थे। जुबान को लगाम दो वरना जुबान खींच निकालूंगी मैं। खामोश हूँ लेकिन बेजुबान नहीं हूँ। इस रिश्ते की हकीकत अपने सो कॉल्ड महबूब से सुन लो, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ। ये रिश्ता जबरदस्ती बांधा गया। इस रिश्ते की अगर सुहान राजपूत के नज़दीक कोई अहमियत नहीं तो मेरे नज़दीक भी इस रिश्ते के लिए कोई वक़्त नहीं। ये रिश्ता जिस पर तुम इस कदर आग बगोला होते मेरे किरदार पर उंगली उठा गई हो, ये रिश्ता महज 1 साल की मुद्दत रखता है और इसे 1 साल को जैसे तैसे करते हमें गुजारना है। और रही बात मिस्टर ज़ुहान खामोश रहने की, इनहराफ ना बरतने की, कुछ ना बोलने की, मेरी खामोशी मेरी रज़ा नहीं है। अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मुसल्लित आप पर किया गया है, तो आपको मुझ पर भी ज़बरदस्ती ही मुसल्लित किया गया है। बगैर डालते हुए मैंने आपको नहीं अपनाया। मैं जानती हूँ मेरे कुछ भी कहने या ना कहने से हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए खामोश हूँ। आपकी तरह झिंझलाकर हर 10 मिनट बाद इस रिश्ते की हकीकत बताकर ना मैं अपना आप ज़ाहिर करना चाहती हूँ ना लफ्ज़। अंगेज शहादत की उंगली उठाई, जुआ को तनबिया करती हुई ज़ुहान के नज़दीक आते उसकी आंखों में आंखें गाड़े कहती उसे हैरान कर गई। वो जो कल से कुछ ना बोली थी, आज जब बोली तो मुकाबिल को कुछ बोलने के काबिल ही ना छोड़ा। उम्मीद करती हूँ अब कोई पहलू उलझा हुआ ना बचा होगा। एक आखिरी नज़र बारी बारी जोया और जुहान पर डालती अपने कमरे की जाने पड़ गई। उसके जाते ही जुहान और जोया दोनों होश में आए। आई हेट यू जुहान राजपूत। जोया अपना सनसनाता आरिस लिए नम निगाहों से सुहान को देखती दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी। सुहान सख्त से लब पीछे उसकी तरफ लपका। कहाँ? वासिफ साहब। नरमीना बेगम को अपनी जगह से उठते देख वो मुस्तस्फिर हुए। रोशनी को मेरी ज़रूरत है। नरमीना बेगम अपनी असली धीमे लहजे में जवाब को हुई। वासिफ साहब ने सर को खम दिया। जोया मेरी बात तो सुनो यार। तेज कदम बढ़ाती जोया को पुकारता उसे रुकता ना देख एक ही चश्मे उस तक आता उसका बाजू झगड़ गया। क्या सुनो मैं आखिर जहान? तुम्हारी सो कोल्ड बीवी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी तस्लील की और तुम खामोश रहे। जोया के लहजे में रोशनी के लिए महज नापसंदगी और हकारत मौजूद थी। तुमने भी तो गलत लफ्जों का इंतखाब किया था जोहान। उसके लफ्ज याद करता जबड़े भींच गया। मैं गुस्सा में थी। जोया मिन मनाई। जोहान की नजरों में अपने लफ्जों की बदौलत उतरती नागवारी दिख चुकी थी। तुम्हारा गुस्सा बजा है लेकिन लफ्ज नहीं। और अब तो तुम तमाम हकीकत से वाकिफ हासिल कर चुकी हो ना। ये शादी एक शादी नहीं, फकत एक मुआहिदा है जो साल पर बाद खत्म हो जाएगा। सुहान उसका चेहरा हाथों के प्याले में बढ़ते नरमी से बोला, वादा करो, वादा करो 1 साल बाद तुम उस लड़की को आज़ाद कर दोगे और इस 1 साल में तुम उसके नज़दीक नहीं जाओगे, ज़रा भी नहीं। जुहान की सफ़ेद शर्ट के बटन से खेलती वो मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाते बोली। जुहान के दिल ने फौरन नफी की। वो तो तसव्वुर में उससे नज़दीकी सोच बैठा था, नामुमकिन। जुहान के दिल ने सरगोशी की। जुहान ने सर झटकते
गो के दिल को अनसुना किया। वादा, अब प्लीज मुझे यूं खपकी भरी नजरों से मत देखो, जानती हो ना तो मुझे तुम्हारी खपकी नहीं बर्दाश्त होती। जोया के माथे पर लब रखता हूँ मोहब्बत से बोला, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ और ना हो सकती हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं लंदन जा रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिप पर, और आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जोहान के गले में बाहें डाले हुए से एक अदा से बोली, आपका हुक्म सरंगों पर। जोहान लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहता उसे अपने हिसार में लिए आगे बढ़ता चला गया। इस बात से अनजान के कमरे में मौजूद रोशनी ग्लास वॉल से नजर आता ये मंजर देख आवाज बे आवाज से सक उठी। जिस मोहब्बत और नरमी की हकदार वो थी, वो नरमी उस और मोहब्बत उसका महरम किसी दूसरी औरत को दे बैठा था। उसके दिल खून के आंसू रो रहा था। किस्मत की सितम जरीफी पर लाख खुद को मजबूत जाहिर कर लेती तो एक मशरकी लड़की जिसे अपने हमसफर से मोहब्बत, इज्जत और चाहत की तवक्का थी या तलब थी, दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनते फौरन अपने आंसू हाथ की पुश से साफ करके, कभी कभार रो लेना जरूरी होता है। नरमीना बेगम उसके पहलू में आन खड़े होते मुशफ़क़ाना लहजा में गोया हुई। रोशनी ने महज नम आंखों से उनकी तरफ देखा। तो अब मैं ये समझूं कि रिश्ता दोनों तरफ से इस्तवार ना होगा। सीने पर हाथ बांधे उन्होंने ग्लास वाल के पार देखा जहां जुहान और जोया हमरा गाड़ी में सवार हो रहे थे। मैं इस्तवार करना चाहती थी, लेकिन रोशनी के लफ्जों ने उसका साथ छोड़ा, लेकिन इज्जत नफ्स और नस्वानियत को चोट पहुंची और तुमने पत्थर का जवाब ईंट से दिया। उसका जुमला नरमीना बेगम ने मुकम्मल किया। मैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं कर सकती हूँ। रोशनी सर झुका गई, किसी मुजरिम के मारे थे। यही एक औरत की मजबूती है। नरमीना बेगम ने उसे एहसास जुर्म से आज़ाद किया। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अब यूं तो नहीं हो सकता कि एक मत्थर मारता चले और अब जवाबन जख्मी होने के साथ साथ उस पर फूलों की बारिश करते चले जाओ। नरमीना बेगम धीमा सा मुस्कुराई, और मेरा शुमार जख्मी होने के बावजूद मोहब्बत बांटने वालों में से नहीं होता। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए, सवार करने के लिए एड़ी चोटी को जोर लगा देती, लेकिन तब जब मुझे आपके बेटे की जानिब से मासूम सी किरण नजर आती, लेकिन आप नहीं। बकूल उनके किसी से मोहब्बत करते हैं और मैं गासिब नहीं बन सकती। मैं जब तक यहाँ हूँ, इस कमरे की चार दीवारी के बाहर एक बहू होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगी, लेकिन एक बीवी की जिम्मेदारी शायद ना निभा पाऊँ। एक गहरा सांस भरते उसने गोया अपनी शिकस्त खोरदा वजूद में हिम्मत भरी थी। और तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। एक साल एक तवील अरसा है। इस तवील अरसे में बहुत कुछ बदल सकता है, वो भी शायद जिसे मेरा बेटा मोहब्बत का नाम दे गया। देखते हैं इस एक साल में कहानी क्या मोड़ लेती है। नरमीना बेगम रोशनी के हाथ थामती मोहब्बत अमीज लहजा में बोली। रोशनी ने महज सर को खम देने पर इत्तफाक किया। हाँ, बस एक साल में खुद को बदलना नहीं, खुद को कैद में ना समझना, खुल कर जीना। क्योंकि जब हम अपनी जात में मगन होते हैं ना, तब कोई हमारी जानिब माल हो जाता है और हमें मालूम तक नहीं होता। एक छोटा सा मुखलिसाना मशवरा देते हुए रोशनी का मोजलपन दूर कर गई। रोशनी बेसाख्ता उनके सीने से रखी। नरमीना बेगम के लबों पर फैली मुस्कान गहरी हुई उसकी इस हरकत पर, जबकि रोशनी तय कर चुकी थी कि उसे आइंदा वक्त में जिंदगी कैसे गुजारनी है। अभी तक जाग रही हो? वो रात के घर लौटा तो कमरे में कदम रखते रोशनी को सोफे पर नीम दराज किताब की वर्क गिरदानी में वह देख अचंभते हुए अचंभे में डूबा। शायद सोच बैठा था कि वो सो गई होगी। हाँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रोशनी किताब एक तरफ रखती दिल में उठती ठेसों को नजरअंदाज करते बोली। वो रात के तक जोया के हमरा था। ये ख्याल उसे कचूके लगा रहा था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। जोहन का लहजा सुबह की बनिस्बत यकसर मुख्तलिफ था। वो सोफे पर उससे दूरी बनाए पुरजवार हुआ बोले, रोशनी चाहती थी कि ये पहल वो करे। मुझे सुबह जोया के बोले के लफ्जों की माफी मांगनी थी। थोड़ी जज्बाती और गुस्सा की तेज है। उसका मकसद तुम्हारी किरदार कशी करना नहीं था। वो बस नादानी में बोल बैठी। रोशनी को लगा था जिसने मुकाबिल को पहल करते देख गलती कर दी है। उसे जोया की तरफदारी करता देख उसकी रग रग में जलन और खोलन सराय करके, जबकि ये दुख अलग था कि मुकाबिल उसकी संगीन लफ्जों को नादानी कह गया था। आखिर क्यों से जोया का नाम मुकाबिल के लबों से अदा होता इस कदर बुरा लग रहा था? शायद इसलिए कि मुकाबिल पर अब उसका शरई और कानूनी हक था। अगले के पल वो सर झटकी। कैसा हक जो मुकाबिल उसे देने को तैयार ही नहीं था? वो तलखी से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आपकी जोया अपनी नादानी का जवाब हासिल कर चुकी है। रोशनी लाख ना चाहते हुए भी अपने लहजे में तंज और चलन की अमीज़ें शामिल होने से रोक ना पाई। साथ आपकी जोया पर खास जोर दिया। जोहन उसके तंज पर बखूबी समझ गया था। न जाने क्यों लबों के कोने मुस्कुराहट में डले। खैर, मुझे आपसे ये कहना था,
کہ ہم دونوں ہی واقف ہیں کہ رشتہ کیسے اور کیوں بنا ہے اور کب اور کیسے ختم ہوگا۔ تو بہتر یہ نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار سمجھیں یا ایک دوسرے سے ناپسندگی اور ناگواری کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے احسن طریقے سے یہ ایک سال گزارے۔ روشنی کے لفظ سہان کو حیران کر گئے۔ تو کیا وہ عام عورتوں کی طرح اپنے حق کے اصول کے لیے لڑے گی؟ نہیں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے واسطے جتن نہیں کرے گی، اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ سہان کا موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ وہ ضیاء کو جلد اس کے گھر ڈراپ کرتا آفس چلا گیا۔ دل جو کسی چیز میں نہ لگ رہا تھا، ہر چیز سے اچاٹ تھا۔ محض ایک ہی وجود حواسوں پر سوار اور سوچوں میں حاوی تھا، اور وہ وجود روشنی کا تھا۔ اوکے، اس کا مطلب ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں نا؟ اپنی ناگواری کو مخفی رکھتے وہ لوگوں پر جبرن مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ ہاں، یہی سمجھ رہے۔ روشنی نے کاندھے اچکائے۔ بحث ہنگار پڑتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بیٹھ کے جانے پڑا۔ اب جب ہم دوست ہیں تو تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ میں نے تمہیں کل ساری رات بہت بے آرام حالت میں دراز دیکھا ہے۔ روشنی کو صفحے پر دراز ہوتا دیکھ ذوحان خود کو بولنے سے روک نہیں پایا۔ آپ نے مجھے ساری رات دیکھا؟ روشنی کے لبوں سے پٹاخ سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ وہ حیران تھی۔ ہاں، نہیں، دراصل وہ مجھے نیند سے آنکھ کھلی تھی نا آدھی رات کو تب۔ ذوحان نے گڑبڑاتے ہوئے جھوٹ گڑا۔ روشنی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور تذبذب میں مبتلا بیٹھ کی جانب دیکھا۔ تم سو سکتے ہو یہاں، یقین کرو میں کمزور نفس کا مالک نہیں ہوں۔ اسے تذبذب میں ڈوبا دیکھ سوہان مسکرایا۔ حالانکہ یہ لفظ دل میں ہی دم توڑ گئے تھے کہ تمہارے معاملے میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ روشنی اپنا تکیہ اٹھائے بیڈ کے کنارے آن ٹکی۔ سوہان نے اسے کروٹ کے بل لیٹا دیکھ اپنے ہاتھوں سے گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے واش روم گرا دی۔ یقیناً آج بھی نیند اس سے خفا رہنے والی تھی۔ آخر کو آج وہ اس کے نزدیک جو دراز تھی۔ گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ گاڑی آفس سے چند قدم کی مسافت پر رکتے دیکھ پسنجر سیٹ پر برجمان روشنی ذوحان سے مستصفر ہوئی تھی، جو ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا۔ ہم ساتھ جائیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آفس میں کسی کو معلوم ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ذوحان نے ہچکچاتے اپنی بات مکمل کی۔ ڈر تھا اس کے لفظ کہیں روشنی کو تکلیف ہی نہ پہنچا دے۔ اس بات سے انجان کے مقابل بیٹھی لڑکی اپنی تکلیف دوسروں پر عیاں نہ کرنے میں ماہر ہے۔ وہ روشنی کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، لیکن پھر بھی لبوں پر مسکان نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، بہویں ریز کی کہتی وہ اپنی فائل ہاتھ میں جگڑے گاڑی سے اتری۔ ذوحان لب بھیج گیا۔ نام کے زیر لب بڑبڑایا اور وہ روشنی کی جانب متوجہ ہو جو آفس کی انٹرنس پر کھڑی گہری سانس بھرتے اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ واسط صاحب سے اجازت دیتے اس نے ان کے انڈر ہی جاب حاصل کی تھی۔ وہ اتنا وقت گھر پر گزارتے اپنی ڈگری کو ردی پنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کی شادی کو 9 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 9 ماہ میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان کے درمیان بویا گیا دوستی کا بیج اب دوستی نہ رہا تھا، خاص کر ذوحان کی جانب سے۔ وہ زویا کو بھول بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن اور گمان میں محض روشنی سوار تھی۔ اس کا ہنسنا، باتیں کرنا، آدھی رات کو اٹھتے کچھ نہ کچھ کھانے کی فرمائش کرنا، خرچ ذوحان کو اس کی ہر ادا آ رہی تھی۔ تو یہی بات دن بدن اس کی ناگواری اور تیش کا سبب بھی بن رہی تھی کہ آخر کیوں وہ اس رشتے کو استوار کرنے کے واسطے قدم نہیں بڑھا رہی، کہ آخر کیوں اس رشتے کو اہمیت نہیں دے رہی۔ ذوحان کے جذبات بدل رہے تھے اور وہ دوسری جانب بھی اسی بدلاؤ کی توقع کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سے ایسے کوئی آثار نہ دکھتے۔ وہ اپنے آپ سے جھنجھلاتا، اپنے بدلے جذبات سے انکار کرتے نظریں چرا لیتا، جبکہ دوسری جانب روشنی وہ دل کو پگھلتے اس شخص کا عادی ہوتے اس کی جانب مائل ہونے سے روک نہ پائی۔ وہ جانتی تھی یہ غلط تھا، لیکن وہ مجبور تھی، دل کے آگے بے بس تھی۔ لیکن کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے اپنے جذبات کو خود تک محدود کرتے سب کی نظروں سے مخفی رکھتے ہوئی آئی تھی۔ انجام جو اس رشتے کا علیحدگی تھا، پھر جذبات کو عیاں کرنا سراسر بے وقوفی تھی، اور وہ بے وقوف نہیں تھی۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس وہ سر کو خم دیتے تمام ورکرز کے سلام کا جواب دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تا دیر وہ گاڑی میں بیٹھا سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے رہنے کے بعد آفس میں داخل ہوا۔ اپنے کیبن میں داخل ہوتے اس کی نظریں اپنے کیبن کے برابر میں موجود اس چھوٹے سے کیبن کی جانب اٹھی۔ دونوں کیبنز کے درمیان میں حائل دی ساؤنڈ سی تھرو گلاس کی مدد سے وہ دوسری جانب بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ روشنی کو ناک پر چشمہ ٹکائے ہونٹوں کو باہم گولائی میں ملائے لیپ ٹاپ پر کام کرتا دیکھ اس کے لبوں پر تبسم کھلا تھا۔ قدم در قدم چلتا وہ اپنی سیٹ پر آن بیٹھا۔ ٹیبل پر ڈھیروں فائلز موجود تھی جنہیں پڑھتے اسے دستخط کرنا تھا، لیکن یہ کام دھڑا رہ گیا۔ وہ کچھ نہ کر پائے، محض روشنی کو تکنے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ذوحان راجپوت کو
اپنا نام یوں نامکمل رہنے پر افسوس نہ ہوا تھا۔ روشنی کو پہرو دیکھنا بھی سب سے اول اور اہم مشغلہ تھا۔ آفس ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ جوہان روشنی کو آگاہ کر گیا تھا کہ وہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا پائے گا۔ البتہ وہ ڈرائیور کو ملوا چکا تھا جو کہ آفس کے باہر روشنی کا منتظر تھا۔ روشنی اپنا سامان سمیٹتے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانے پڑی۔ اسے نرمینا بیگم سے وعدہ جو کر رکھا تھا کہ وہ آج ان کی ہمراہ مووی دیکھے گی، اسے یوں جاتا دیکھ کال پر مصروف جوہان گلاس وال کی جانب بڑھ گیا جہاں سے باہر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ خجلت بڑے انداز پہ اپنی کلائی پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ دفتن سامنے سے آتے نوجوان سے ٹکرائی۔ ہاتھ سے فائل گرتے زمین بوس ہوئی جبکہ مقابل کا فون بھی زمین پر گرا۔ I'm so sorry۔ دونوں بیک وقت گرفت زبان بولے تو پھر ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتے مسکرا اٹھے۔ عدنان روشنی کو یوں مسکراتے اپنی جانب دیکھتے لہجے برقرے ساکن ہوا۔ اس کے سامنے موجود لڑکی بلا کی حسین تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ روشنی کی فائل اس کے ہاتھ میں تھما تھا، وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی ایک لمحے کے لیے جذب کا شکار ہوئی لیکن پھر اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس لیے؟ الجھ کر سوال پوچھا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنی غلطی کبھی قبول نہیں کرتی اور معافی تو کبھی نہیں مانگتی۔ عدنان کا اشارہ کچھ پل پہلے کی گئی اس کی معافی کی جانب تھا۔ روشنی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ عدنان نے بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دیا۔ میرا شمار شاید ان عورتوں میں نہیں ہوتا۔ روشنی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، کیا نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ عدنان نے تجسس سے پوچھا۔ روشنی نے اپنا یک لفظی تعارف کروایا۔ میں عدنان، میں کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ آپ؟ عدنان نے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے پچھلی بار کی طرح وہ اس لمحے بڑھ کے لیے تجسس کا شکار رہنے کے بعد تھام گئی۔ جی آج پہلا دن تھا، روشنی نے ہنوز مسکراتے جواب دیا۔ پھر تو روز ملاقات ہوگی، میں یہاں مینیجر کی پوسٹ پر ہوں۔ عدنان کی کہنے پر روشنی حیران ہوئی۔ واقعی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اچھا ہے، اب میں بور نہیں ہوں گا، کم از کم آپ میرے ساتھ میری دوست جو ہوگی۔ عدنان کی لفظ روشنی کی حیرت مزید دوبالا کر گئے۔ دوست؟ بھویں ملائے پوچھا۔ ہاں، تم اور میں۔ اب میرے نئے فون کا اتنا نقصان کیا ہے، کم از کم ایک دوستی تو بنتی ہے۔ عدنان نے اپنی فون کی ٹوٹی اسکرین اس کی جانب کی۔ روشنی نے کان پکڑے، زیر لب سوری کہا۔ عدنان نے بھی اس کی ہی انداز میں سو کے کہا، اور کل ملاقات کا وعدہ کرتے وہ دونوں اپنی اپنی راہ گامزن ہوئے۔ اس بات سے سرے انجان کے راجپوت انٹرپرائز کی مخصوص کمرے کی گلاس وال کے پاس کھڑا شخص یہ منظر دیکھتے سوکھی لکڑی کی مانند چلتا اپنے فون پر گرفت مضبوط کر گیا۔ روشنی کو یوں کھلکھلا کر ہنسنے کا سبب وہ نہ تھا، ایک انجان مرد تھا۔ وہ نہ صرف اس انجان مرد کے ہمراہ مسکرائی بلکہ اس کا ہاتھ تک تھام گئی تھی، وہ بھی 2 بار۔ ذوحان کو اپنے سینے میں آتش فشاں سے جلتا ہوا محسوس ہوا۔ جی میں آیا تھا کہ سب کچھ بسم کر ڈالے۔ یہ جلن، یہ کھولن برداشت آزما تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے قدم اپنی نشست کی جانب بڑھائے۔ چند ہی لمحوں میں اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور عدنان، جو کہ اس کا جگری دوست ہونے کے ساتھ اس کی کمپنی میں مینیجر کے عہدے پر فائز تھا، دھڑلے سے اندر آتا اس کے سامنے بیٹھا۔ 32 دانتوں کی نمائش کی۔ ذوحان نے خود پر ضبط کیا، وگرنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ مارے تیش اور جلن کے عدنان کا حسین چہرہ سرخ کر جاتا۔ تو جانتا ہے، ابھی مجھے آفس کے باہر ایک لڑکی ملی، اسی آفس میں کام کرتی ہے، بلا کی حسین۔ اس کے الفاظ پورے نہ ہوئے کہ ذوحان ہاتھ میں تھاما فون پوری قوت سے ٹیبل پر ڈھک دیا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ عدنان مارے بے یقینی اپنی جگہ سے اچھل پڑا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہی لڑکی جو تیرے سر زبردستی مسلط کی گئی، جسے 1 سال بعد وہ طلاق دے دے گا؟ حیرانی والے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں دوں گا میں اسے طلاق، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ ذوحان طلاق لفظ پر بھڑکتے اپنے جذباتوں کو قبول کر چکا تھا۔ عدنان مزید حیران ہوا۔ محبت کرتا ہوں یار میں اس سے، نہیں گزارا میرا اس کے بنا، عادی ہو گیا ہوں میں اس کا۔ اور ابھی اسے تیرے ساتھ ہنستے دیکھ، تیرا ہاتھ تھامے دیکھ، میں سلگتے کوئلے کی مانند دہک رہا ہوں۔ وہ صرف میری ہے، محض میری۔ اسے طلاق دینا تو دور، ایک دن کے لیے بھی خود سے دور نہ کروں۔ چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کو استوار کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر حق جتائے، مجھ سے لڑے، مجھ سے اپنے حقوق مانگے، اس رشتے کو نبھانے پر مجبور کرے۔ لیکن وہ ہے کہ حالات کو قبول کرتے، ہم دونوں کے درمیان دوستی کی دیوار کھڑی کرتے، اپنی حدود میں کھڑی ہے، پار کرتی ہی نہیں وہ حدود۔ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ اگر وہ اپنی بنائی کی حدود پار نہیں کرے تو اپنی حدود توڑ دے، اس کی حدود میں داخل ہو جا، تو اس دوستی کی دیوار کو گراتے محبت کا فسون اس کے گرد باندھ دے۔ ہو سکتا ہے وہ تیری منتظر ہو،
जिस तरह तू उसका मुंतज़िर है। मर्द बन यार, औरत क्यों तेरी तरफ रुजू करे? तू जा इज़हार कर उसे, उसे एहसास दिला उसके हक़ का। अदनान उसकी कहानी की हर पहलू से वाकिफ़ था। मैं चाहता हूँ ऐसा करना, मगर मगर बीच मंदार में फँसा हूँ। अदनान एक तरफ रोशनी है और एक तरफ ज़ोया। कुछ माह कबल तो मैं ज़ोया से मोहब्बत का एतराफ़ करता था ना, और अब हवा और हुई है। वो मोहब्बत नहीं, महज़ वक़्ती कशिश थी। ये ज़ोया की मोहब्बत को कबूल करते उसे अपना साथ देना। मैं ज़ोया का दिल तोड़ते उसका गुनहगार बन जाऊँगा। झुका सिर, सुर्ख नूरों से मुज़य्यन निगाहें अदनान की निगाहों में गाड़ी वो अपनी मुश्किल बयान कर गया। अदनान ने ज़ोया के नाम पर मुंह के यूं जाविये बिगाड़े मानो कड़वा बादाम चबा लिया हो। मैं अच्छी तरह वाकिफ था और हूँ कि तुझे ज़ोया से मोहब्बत नहीं थी, इसलिए तुझे अप्रोच उसने किया था। पागलों की तरह तेरे आगे पीछे घूमते तुझे अपनी झूठी मोहब्बत से उसे यकीन दिलाया था। अदनान के लहजे में ज़ोया के लिए महज हकारत थी। झूठी? जोहन का ज़हन उस एक लफ्ज़ पर अटक गया। हाँ, झूठी। तुझे आज यहाँ रोकने का मकसद एक ही था। मुझे तुझे कुछ अहम बताना था, बल्कि दिखाना था। ये कंपनी जो पिछले कुछ महीनों से लॉस में जा रही है ना, ये सब महज ज़ोया की बदौलत है। वो लड़की हमारे मुखालफिन ने हायर की थी। मकसद सिर्फ एक था कि तेरे नज़दीक आते कंपनी के इन कागजात और कनेक्शंस तक रसाई हासिल करना, जो हमें फ़ायदा पहुँचाती है। और वो रसाई हासिल करने में किसी हद तक कामयाबी हुई थी। ये रहे तमाम सबूत। अदनान ने अपने मोबाइल में चंद तस्वीर निकालते उसके सामने रखी। सुहान ने फौरन मोबाइल थामते वो तस्वीर देखी। उन तस्वीर में जोया उनके मुखालिफिन के हमरा थी। जो प्रोजेक्ट हम हासिल नहीं कर पाए, वो प्रोजेक्ट हमारी मुखालिफ कंपनी का हासिल कर चुकी थी। और हैरत की बात यह है कि मुखालिफ कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन पेश की, उसमें वही अहम नुकात दर्जा जो महज तुम में या जोया जानती थी। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे साथ जो रहती थी। ही मुझे शक हुआ और मैंने जोया की मालूमात हासिल की, और ये सब मालूम हुआ वो लंदन में नहीं है जोहान। उससे तुमसे झूठ बोला। वो इस्लामाबाद में मौजूद है, शायद हमारे मुखालिफिन के हमरा हमारी कंपनी का लॉस सेलिब्रेशन कर रही है। अदनान ने तमाम बातें उसके सामने रखी। सोहान की सफ़ेद रंगत तेज के बायस सुर्ख हुई। उसके माथे और गर्दन की रगें फूलने लगी। उसकी इश्ताल का पता दे रही थी वो। अब तुम बिना किसी बेशमानी के अपना रिश्ता इस्तेमाल कर सकते हो। अदनान कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, और जोहान उसे तकलीफ हुई। इस सबब ने कि जोया से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इस सबब कि उसने जोया की झूठी मोहब्बत की खातिर अपने रिश्ते को अधूरा रखा हुआ था। उसे तकलीफ हुई अपने यूं इस्तेमाल हो जाने की, और इस ताल से जोया पर इस कदर तेज आया जितना वो खुद की ज़ात पर आया हो। यूं अपने बेवकूफ़ बन जाने पर। फ्रॉड का केस करो या कुछ और, मुझे ये लड़की हिरासत में चाहिए। अदनान को दरवाज़ा खुलता देख सुहान संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ। अदनान ने सर को होले से चंबिश दी। कमरे का दरवाज़ा खोले वो धीमे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। नजरों ने इस वजूद को तलाश किया जिसकी मौजूदगी इस कमरे में जिंदगी सी भर गई थी। बेड पर उसे दराज नींद में महव देख सुहान की जलती आंखों को राहत मिली। कमरे में अंधेरा किए मध्यम लैंप की जर्द रोशनी में उसकी रंगत चांदनी की मानित थमक रही थी। सुहान कदम दर कदम चलता उस तक आया, अपने पाँव जूतों से आजाद करता उसकी पुश्त पर दराज होते, उसकी पहलों में हाथ बांधते उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। दरमियान मौजूद वो दूरी जो शुरू दिन से उनके नजदीक खाल रही थी, वो आज इस दूरी को मिटा गया। रोशनी के नजदीक आते उसके बदन की महक में सांसें बढ़ते, उसे तमाम इस्तराब और इंतजार में सुकून बदलता महसूस हुआ। जुहान रोशनी के पहलू पर गिरफ्त मजबूत करता उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रख गया। उसे उसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत से ज़्यादा उसके जहन में ये सोच हावी थी कि उसे ये रिश्ता हर हाल में इस्तेमाल करना है। रोशनी को ना अपनाने का पछतावा और जहन में मौजूद तमाम खलिश से आज़ादी तभी हासिल कर सकता था जो वो उसकी रूह में शमूलियत इख्तियार करता, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना देता। रोशनी अपने बदन पर अपनी हदत परे एक लम्स की सराहत और गर्दन पर जा बजा महसूस होते दहकते लबों का लम्स और दाढ़ी की चुभन महसूस करते खसमसाते अपनी आंखें वा करके उसे नींद में बेदार होता देख सुहाने से सीधा करते उस पर साया रेज होता। हनूज उसकी गर्दन पर झुका रहा। अलबत्ता अब वो अपना वजन रोशनी पर डाल गया था। जुहान, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटे प्लीज। रोशनी की तमाम नींद की खुमारी पल में हवा हुई। वो बामुश्किल मजामत करती लड़ती आवाज में बोली, लेकिन जुहान के कानों में जूं तक न निकली। जुहान प्लीज। जुहान के हाथों को अपनी पुश्त पर सफर करते देख वो जिप से उलझते और लबों को हदूद पार करते महसूस करते। रोशनी ने नाकाबिले असर मुजाहमत की। वो मुकाबिल का लम्स उसे बेबस कर गया था।
وہ نہ اس کی گرفت سے آزادی حاصل چاہتی تھی، نہ ہی اس کی قربت۔ آج مت روکو مجھے، میں تم سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں تم سے اب دور جا ہی نہیں سکتا۔ تم اور یہ رشتہ میرے لیے اہم ہے، اور میں آج تمہیں پھوٹ پھوٹ پر اپنا لفظ تمہارے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنا بناتے تمہاری روح اپنے نام کرتے ہر وہ راہ بند کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے جدا کرے۔ روشنی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب اس محبت کو خود تک محدود نہیں رکھ سکتا۔ میں اس رشتے کو تسلیم کر چکا ہوں، اور آج اپنی قربت سے ان لفظوں کو سچ ثابت کرتے میں ہمارا رشتہ مضبوط کر دوں گا۔ روشنی کی گردن سے اپنا منہ نکالے اس کے چہرے پر جھکتا گمبھیرتا سے کہتا، روشنی کو بالکل بے بس کر گیا کہ محض اب اس کی ایک ہی چاہت تھی کہ مقابل اسے اپنے رنگ میں رنگ جائے۔ تھک تو وہ گئی تھی، اپنے جذبات چھپاتے چھپاتے، اپنے مقابل کا لمس محسوس کرتے اسے اس تھکن سے آزادی حاصل کرنی تھی۔ زبان کے لمس کی طلب سے پورن نگاہوں کو ذوحان کی خمار آلود نگاہوں میں ڈالتے ہوئے ذوحان کو خود پر جھکاتی، اسے خود پر تمام اختیار دیتی، خود سپردگی دیتی۔ ذوحان اس کی خود سپردگی پر فرتے مسرت میں ڈوبتا اس کی سانسوں کا جام قطرہ قطرہ پیتے اسے اپنے نزدیک کرتا چلا گیا۔ ایک خوبصورت شب کا اختتام ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنوں نے 400 پھیلے اندھیرے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ذوحان کی حصار میں قید روشنی نیند سے بیدار ہوئی، لبوں پر مسکان سجائے محبت باش نگاہوں سے مقابل کو دیکھنے لگی، جس نے کل اسے اپنا بناتے اس رشتے کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ یا یہ کہنا بہتر تھا کہ گمنام راستے پر گامزن رشتے کو منزل ملی تھی۔ تمام رات مقابل نے ایک لمحے کے لیے اسے اپنے حصار سے رہائی نہ دی تھی۔ اسے خود میں قید رکھتا دنیا مافیہ سے بیگانہ کر گیا تھا۔ یکدم خاموش کمرے میں بجتی موبائل کے رنگ ٹون روشنی کو ذوحان کے وجیہہ چہرے سے نظریں پھیرتے اپنی جانب متوجہ کر کے احتیاط اور نرمی سے اس کا حصار توڑتے اس کی شرٹ میں ملبوس بیڈ سے اترتے سائڈ صوفے پر موجود اس کی موبائل کی جانب پڑی۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتا عدنان کا نام دیکھتے اسے اچھپنے نے آن گرا۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ اس نے فون اپنے ہاتھ میں تھامتے اسکرین پر جگمگاتے پیغام کو پڑھا۔ زویا کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور گیس واٹ اس نے قبول بھی کر لیا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی اور تمہیں اہم ڈاکومنٹس مخالفین میں پہنچاتی رہی ہے۔ البتہ یہ اقرار اس نے سب سے پہلے کیا ہے کہ اس نے فقط تمہیں استعمال کیا ہے، محبت نہیں۔ عدنان کے پیغام کی چند سطریں روشنی کی تمام خوشی غرق کرتے اس کے ذہن میں مختلف سوچیں ابھار گئی۔ زویا نے ذوحان کو دھوکہ دیا، اس کا استعمال کیا، اسے محبت نہیں کی تھی تو کیا کل وہ اس غم میں مبتلا اس کے نزدیک آتا اپنا غم غلط کر رہا تھا؟ اسے اس سے محبت نہ تھی، وہ زویا کے دیے جانے والے دھوکے کی بدولت ملنے والی اذیت سے چھٹکارا پانے کے واسطے اس کے نزدیک آیا تھا، یا پھر زویا کے چلے جانے کے بعد اسے بیک اپ سمجھتے قبول کر گیا تھا۔ مختلف سوچیں تھی جو اس کے ذہن میں گٹ مٹ ہوتی اس کا دم گھٹ رہی تھی۔ روشنی کو سانس بڑھنے میں دشواری محسوس ہوئی، کاندھے پر محسوس ہوتے ذوحان کے ہاتھ کے لمس کی حدت اسے پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ ذوحان جو اسے خود سے دور ہوتا محسوس کرتے نیند سے بیدار ہو گیا تھا، اس تک آتے اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی حسین چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنے کی بجائے سردیاں اور آنکھوں میں شکوے دیکھ اسے چھتپا ہوا طلاق چاہیے مجھے۔ روشنی سوچتے سمجھتے کے سائے سے مفلوج ہو چکی تھی، اس کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا بدہ مذاق ہے یہ روشنی؟ ذوحان اس کے مطالبے پر بھڑک اٹھا، یہ مذاق نہیں ہے، مذاق تو وہ جو ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کل آپ میرے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، اس رشتے کو دل سے تسلیم کر کے تھے، بلکہ اپنی محبوبہ کے دیے جانے والے دھوکے کی بدولت ملنے والی تکلیف کو دور کرنے کے واسطے میرے نزدیک آئے۔ یا میں یہ سمجھوں کہ آپ نے مجھے بیک اپ پلان کی طرح سمجھا؟ زویا نہیں تو روشنی ہی صحیح۔ ذوحان کے برہنہ سینے پر ایک ہاتھ سے وار کرتی ہوئی ذوحان کو اپنے لفظوں سے بہنچکا سکی۔ ذوحان نے چھپڑے بیچتی اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے فون کی جانب۔ عدنان کا نام دیکھتے اسے پل لگا سب سمجھنے میں۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں نہ تو روشنی سے محبت کرتا تھا، نہ اسے دیے جانے والے دھوکے سے مجھے رتی برابر فرق پڑا، اور نہ ہی تو میرا بیک اپ پلان تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنے ان جذبوں کو میں ایک عرصے سے جھٹلاتا آ رہا تھا، لیکن مزید نہیں۔ زویا کی استعداد جانے سے قبل ہی میں اپنے جذبے قبول کرتا تم سے محبت کا اعتراف کر بیٹھا تھا، اور کل تمہارے نزدیک آتے اس رشتے کو تسلیم کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو۔ عدنان کا میسیج دوبارہ آیا، اور ذوحان کی زیرک نگاہیں اس میسیج میں موجود لفظوں کو پڑھ چکی تھی۔ اب ایک یہی میسیج ہے جو اس کی بیوی کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا۔ پڑھو پڑھو اسے۔ روشنی کے ہاتھ سے فون جٹ پٹاتا ہوا اس کے سامنے عدنان کا میسیج کھول گیا۔
रोशनी जो बिन आवाज रोते उसके लफ्ज पर लफ्ज सुन रही थी, नजरें स्क्रीन पर जम गई। शुक्र है तेरी अकड़ ठिकाने पर थी, जो तू इस सच से वाकफियत हासिल करने से कबल ही अपनी मोहब्बत और जज्बात के बारे में जान पाया। तुझे इतराक हो गया कि तू जोया से नहीं, रोशनी से मोहब्बत करता है। उम्मीद है तूने अपना रिश्ता इस्तवार कर लिया होगा। और भाभी से इजहार भी। रोशनी के आंसू थमे थे, लेकिन खौफ की अब भी बरकरार थी। तो अब जोया से मोहब्बत नहीं करते हैं या करते थे? जुकाम ज़्यादा आवाज में वो इस्तफार करने लगी। जुहान ने गहरा सांस भरते खुद को जवाब के लिए तैयार किया। उसे आज मालूम हुआ था कि बीवियों की गलतफहमी दूर करना किस कदर मुश्किल अमर है। वो सच्चाई सामने हो तो भी मर्द के मुंह से सुनने को तरजीह देती है। ना करता हूँ ना करता था, उसने मुझे अप्रोच किया था। यूँ समझ लो कि मैंने महज उसकी मोहब्बत, झूठी मोहब्बत कबूल की थी। एक कशिश या एक वाबस्तगी समझ लो। वो तो किसी जानवर के साथ भी हो जाती है। मोहब्बत में जिस औरत से करता हूँ वो मेरे सामने, मेरी शिद्दतों की बारिश में भीगी, मेरी शर्ट में मलबूस है। जुहान की इख्तितामी लफ्ज रोशनी को सुर्ख कर गए। मुझसे भी महज वाबस्ती हुई थी। सो सो करते हुए एक सवाल किया। हरगिज नहीं, तुम्हारी बदौलत तो मुझे फर्क समझ आया वाबस्तगी और मोहब्बत के दरमियान। जुहान ने नफी में सर हिलाते उसका हाथ थामे उसे अपने सीने में भींचा। आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं? जो कि उसे अब तक यकीन नहीं आया था। हाँ, और तुम्हें यकीन दिलाने का मेरे पास एक बेहतरीन हल है। जहान के कहने पर रोशनी ने सर उठाया, उसकी जानिब सवाली नजर से देखा। अभी समझ आ जाएगा बेगम, न सिर्फ आपको यकीन होगा बल्कि जवाबन आप भी मोहब्बत का इजहार करेंगी। जहान एक आग में गिरता जुमानियत से कहता उसे बाहों में बड़ी बैठ की जाने पड़ा। और नासमझी में घड़ी रोशनी को अच्छी तरह समझ आया कि उसके लफ्जों का मफहूम। वो शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा गई थी।